William Ralphing, through this story, the story of the ambassador and his servant, narrated by the author. ఇక్కడ అంబాసిడర్ మరియు సర్వెంట్ మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణని హియర్ దిస్ విలియం రాల్ఫింగ్ through this essay Happy People, and he wanted to give some kind of explanation between the speech of this ambassador and the servant. And William Ralphing, in his writings and Happy People, the author has cited several incidents to find happy people. ఇక్కడ మనకి విలియం రాల్ఫింగ్ and he observed so many people who are happy according to this William Ralphing, according to so many situations, according to some circumstances, how these people are very very happy, and he explored the causes behind their happiness. And here how this categories, so many categories of people who are considered to be very happy state, how these people are very very happy according to the words of this William Ralphing. And here the author refers to sacrifice to scenes from British history during the war of Englishmen who are not philosophical people. In the days of Commonwealth, Bulstrode and White Lockey was the ambassador to the Hughes. And here at that time the ambassador was taking rest, and he ruled over the country, and at the same time this servant was posed so many questions to this ambassador, and along with this ambassador and this servant was posing so many questions to the ambassador ni question chestu unnadu this servant, how this war is going on. So here he posed a question to the ambassador, to this ambassador, if God governed the world well before the ambassador was born. అంటే రాజుగారు మీరు పుట్టక ముందు ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా ఈ యొక్క దేవుడే పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు కదా అంటే వెంటనే అంబాసిడర్ రిప్లై ఇస్తూ ఉన్నాడు. ద అంబాసిడర్ రిప్లైస్ టు హిమ్ దట్ ద డౌట్ వాజ్ అన్క్వశ్చనబుల్, అంటే నువ్వు అడిగేటువంటి ప్రశ్న అనేటువంటిది సరిగ్గా లేదు అని చెప్పాడు. ద ఓల్డ్ సర్వెంట్ కంటిన్యూస్ టు ఆస్క్ హిమ్ అగైన్ ఇఫ్ గాడ్ వుడ్ రూల్ ద వరల్డ్ వెల్ ఆఫ్టర్ ద అంబాసిడర్ జాయిస్. అయితే మరి ఒక ప్రశ్న సంధించాడు అంబాసిడర్కి, ఏంటి అని అంటే ఆఫ్టర్ యువర్ డెత్ ద వరల్డ్ విల్ రూల్ దిస్ గాడ్, అంటే నీవు చనిపోయిన తర్వాత అయినా సరే గాడ్ ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తాడు అంటే నెక్స్ట్ హీ రిప్లైడ్ he gets the same reply from the ambassador. నేను చనిపోయిన తర్వాత మరలా అంబాసిడరే వస్తాడు అని సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు, కానీ he doesn't have any kind of belief in God. And the old servant questions him again and again if God would govern the world well while he is still living in this world, and the ambassador ignores his question and falls asleep. And this servant was posing so many questions again and again to this ambassador, but this ambassador doesn't have any kind of faith in God. That's why he replies, and he does he had given so many kind of replies, and at the same time he falls asleep. And here the author anyway is referring to non-philosophical people who live in the world to commit crimes in the name of war. These ambassadors were looking like non-philosophical people, and they are committing so many kinds of crimes and according to the wish of this wars. ఈ crimes అనేటువంటి అంటే this ambassador all are the wish people, అంటే విపరీతమైనటువంటి కోరిక సామ్రాజ్య ఆకాంక్షతో, and they are doing so many kinds of crimes like this wars, అంటే యుద్ధాలు చేస్తూ ఉన్నారు, ఈ యుద్ధాల్లో బలి అవుతూ ఉన్నారు సామాన్య ప్రజలు. And here anyway the innocent old man seems to be troubled with the war and going on for many years. ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ అయినటువంటి సర్వెంట్ చెప్తూ ఉన్నాడు, and he sees how the troubles were faced by the common people, and he seems to be very tired and questions his matter on the
అండ్ ద గవర్నింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బై గాడ్. అంటే ఎన్నిసార్లు ఈ యొక్క ఓల్డ్ సర్వెంట్ అడుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దిస్ అంబాసిడర్ వాస్ టెల్లింగ్ ఓన్లీ దిస్ అంబాసిడర్ విల్ రూల్ ద ఓవర్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ హీ కాంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ గాడ్. అండ్ హియర్ దిస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్. దట్స్ వై ద ఆథర్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కన్వే ద మెసేజ్ దట్ ద వరల్డ్ వాస్ ఇన్ ఎ గుడ్ అండ్ పీపుల్ were happy. ఈ యొక్క through this lesson this man William Ralphing was giving a kind of message to all the people. When this good state will be here, all the people were very happy. ఎప్పుడైతే ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉంటారో, ఎలాంటి యుద్ధాలు ఎలాంటి అవినీతి లేకుండా ఉన్నప్పుడు హాయిగా ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ప్రపంచం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా his trust in religion and depicts that the firmly believe in God as supreme ruler and having faith, trust in him bring happiness to people. Through this lesson, ఈ యొక్క హ్యాపీ పీపుల్ లెసన్ ద్వారా ఇతను చెప్పబోయేది ఏంటి అని అంటే we must compulsory have a kind of faith in God. అంటే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ రిలీజియన్. అంటే దేవుడి మీద నమ్మకం ఉండాలి. అలాగే మనం మతానుసారమైనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి మత ప్రార్థనల ద్వారా అండ్ వీ మే హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్. ఓన్లీ ద గాడ్ విల్ రూల్ ఓవర్ దిస్ వరల్డ్. ప్రపంచాన్ని మొత్తం నడిపిస్తూ ఉన్నది దేవుడు అని మాత్రమే నమ్ముతూ ఉన్నాడు దిస్ విలియం రాల్ఫింగ్ త్రూ దిస్ లెసన్. అండ్ హీ వాంటెడ్ టు గివ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ క్లారిటీ టు ఆల్ ద పీపుల్, దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్, those people who have faith in religion, that people may have some kind of peace, may have some kind of happiness in their own lives. అంటే ఈ యొక్క లెసన్ ద్వారా మనకు చెప్పేది ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తమ మనసుకి సంబంధించినట్లుగా ఒక మతాన్ని పాలించినట్లయితే, ఒక మతాను ప్రకారంగా మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి పనులు సక్రమంగా ఉన్నట్లయితే అండ్ వీ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు లీడ్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్ ఇన్ దిస్ society. Anyway, according to this William Ralphing, and he wanted to give a kind of clarity to all the people who have a kind of faith in God, that people must be known as God's servants, and this God will give some kind of strength to all the people to lead this happy life in this world. ఈ యొక్క ప్రపంచం అంతా కూడా మనం శాంతియుతంగా ఉండాలి అని అంటే దిస్ పీపుల్ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్. దేవుడి మీద నమ్మకం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. త్రూ దిస్ గాడ్ ఓన్లీ గాడ్ కెన్ సేవ్ దిస్ వరల్డ్. సో దిస్ గాడ్ కెన్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ టు ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ. సమాజం మొత్తం మనం ప్రశాంతంగా ఉండాలి, సంతోషంగా జీవించాలి అని అంటే రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు. ఆ కారణాల్లో ఒకటి ప్రత్యేకమైనటువంటిది ఏంటి అంటే వీ మస్ట్ హ్యావ్ కంపల్సరీ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ దిస్ గాడ్. అండ్ హియర్ త్రూ దిస్ లెసన్ and here he may have this people may have some kind of rest and this people may have some kind of clarity. How this people through this lesson హ్యాపీ పీపుల్ ద్వారా మనకు విలియం రాల్ఫింగ్ చెప్పేది ఏంటి అంటే నెపోలియన్ కానీ సద్గురు సాధు అండ్ హియర్ సాల్మన్ వీళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటి అని అంటే నెపోలియన్ ఈ లెసన్ ద్వారా మనకి ఈ లెసన్లో మనకి విలియం రాల్ఫింగ్ అతని చెప్పినటువంటి వర్డ్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఏంటి అని అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఎవరైతే సక్రమమైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారో ఆ వ్యక్తి చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు. ఎందువల్ల అంటే ఎప్పుడైతే మన ఆహారం సరైనటువంటి సమయానికి తీసుకుంటూ ఉంటామో అవర్ మైండ్ విల్ బీ హ్యాపీ. అంటే మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద బాడీ విల్ బీ వెరీ సౌండ్. అంటే చాలా మంచి ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉంటాం. ఎప్పుడైతే మనం మంచి ఆరోగ్యాన్ని మంచి మనసును కలిగి ఉంటామో ఆటోమేటికలీ వీ విల్ బీ ఫీల్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. అంటే మనం ఆటోమేటిక్గా సంతోషంగా ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మన మనసుకి బాధ కలిగినా లేదంటే మన దేహానికి బాధ కలిగినా we won't be lead a kind of happy life. అంటే సరైనటువంటి సంతోషమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించలేం. ఎంత డబ్బు ఉన్నా సరే, ఎంత ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అండ్ వీ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ హెల్త్. అంటే సరైనటువంటి ఆరోగ్యం రాలేదు అని అంటే వీ విల్ బీ ఫీల్ వెరీ అన్హ్యాపీ. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజంలో కరోనా అంటే మనం ఎంతో భయపడిపోతూ ఉన్నాం. ఎస్పెషలీ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్ అండ్ హౌ ఇట్ అఫెక్టెడ్ సో మెనీ లైఫ్స్, ఎస్పెషలీ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్.
ఎస్పెషలీ నాట్ ఓన్లీ ద రిచ్ క్లాస్, మిడిల్ క్లాస్ అండ్ ద పూర్ పీపుల్, అంటే ఒక వర్గాన్ని కాదు. ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కరోనా అనేటువంటిది హౌ దిస్ వైరస్ విల్ అఫెక్ట్ టోటలీ ద వరల్డ్, అంటే ప్రపంచాన్ని మొత్తం ఇది పూర్తిగా దాని చేతుల్లోకి తీసుకొని భయభ్రాంతులకి లోని చేసి, అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాల వల్ల, అంటే మనం సౌండ్ హెల్త్, అంటే దిస్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవటం వల్ల ఎలాంటి సంతోషాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం, ఏ రకమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం. అలాంటి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ లేకపోవటం వల్ల మనకు రకరకాల వల్ల వైరస్ల వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధుల వల్ల మనం ఎంత డబ్బు ఉన్నప్పటికీ కూడా సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెత్. అంటే ఈవెన్ దో దే ఆర్ వెరీ రిచ్ పీపుల్, చాలా డబ్బు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అనారోగ్య సమస్యతో చనిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అందువల్ల నెపోలియన్ చెప్పినది చాలా కరెక్ట్ అయినటువంటి పాయింట్ ఏంటి అని అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ will give lot of happiness. Those people who are following this kind of balanced diet, that people must be very happy in this world. ప్రపంచం మొత్తంలో చాలా సంతోషంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడు అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ పీపుల్. ఇది ఒక కారణం. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తర్వాత నెపోలియన్ ఇంకో విధానాన్ని చెప్పాడు. అదేంటి అని అంటే those people who have strong heart, those people doesn't have any kind of love and affection, caring and kindness, అంటే ఎవరికి ఎలాంటి దయాదాక్షిణ్యాలు ఇలాంటివి లేనటువంటి వాళ్ళు, కరుడుగట్టినటువంటి హృదయాలు ఉండినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే చాలా సంతోషంగా ఉంటారు అని చెప్పాడు నెపోలియన్. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చాడు మన యొక్క విలియం రాల్ఫింగ్. ఎందువల్ల అంటే ద హ్యూమన్ బీయింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ లవ్ అండ్ కేర్. ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మస్ట్ హ్యావ్ లవ్ అండ్ కన్సర్న్. The human beings must have some kind and love and affection to their own relatives, friends and some other people, neighbors likewise. అంటే మనం ఖచ్చితంగా మన యొక్క కుటుంబంలో వాళ్ళతో కానీ, మన యొక్క స్నేహితులతో కానీ, లేదంటే మన ఇతరత్ర బంధువులతో కానీ మనము ప్రేమానురాగాన్ని కలిగి ఉండాలి, దయాదాక్షిణ్యాలను కలిగి ఉండాలి. మనము కొంత రకమైనటువంటి దయాదాక్షిణ్యాలు కలిగి ఉన్నప్పుడే జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు దిస్ విలియం రాల్ఫింగ్. నెపోలియన్ చెప్పినటువంటి స్ట్రాంగ్ హార్ట్ అనేటువంటి ఆ ఒక్క విషయాన్ని తను తోసిపుచ్చడం అనేది జరుగుతూ ఉంది దిస్ విలియం రాల్ఫింగ్ త్రూ దిస్ లెసన్ కాల్డ్ హ్యాపీ పీపుల్. ఇంకా సద్గురు సాధు చెప్తూ ఉన్నాడు హౌ దిస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్, ఎవరైతే దేవుడి మీద నమ్మకం కలిగి ఉంటాడో అలాంటి ప్రజలందరూ కూడా దే మస్ట్ ఫీల్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. సో అలాగే దిస్ విలియం రాల్ఫింగ్ కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సోర్సెస్, వీ హ్యావ్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ టు బీ హ్యాపీ ఇన్ దిస్ సొసైటీ. ఈ ప్రపంచంలో మనం హ్యాపీగా ఉండటానికి చాలా రకాలైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయని చెప్తూ ఉన్నాడు. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అయితే ఏంటి, మనము ఈ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి ప్రేమానురాగాల వల్ల అయితే ఏంటి, రకరకాల వనరుల వల్ల అయితే ఏంటి, ప్రతి ఒక్కటి కాకుండా ఇంకా ఫైనల్గా చెప్తూ ఉన్నాడు వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్. గాడ్ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఉండాలి. దేవుడే యొక్క ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు, నేను కాదు, ఇంకోరు కాదు. వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ in God, and he must compulsory how to follow a kind of religion to get some kind of happiness in this society. This kind of religion may have some kind of responsibility to the person, and మతాన్ని మతపరమైనటువంటి కార్యకలాపాల ద్వారా మనిషికి ఒక రకమైనటువంటి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పనులు మనకి అప్పచెప్పటం జరుగుతుంది. ఆ బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పనుల వల్ల వీ మస్ట్ బి వెరీ ఫియర్ వైల్ వీఆర్ డూయింగ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్. ఎప్పుడైతే మనం బాధ్యతాయుతంగా ఉంటామో ఏదైనా తప్పు పని చేయడానికి భయపడటం జరుగుతుంది. దట్స్ వై దిస్ పర్సన్ ఎస్పెషలీ దిస్ విలియం రాల్ఫింగ్ అండ్ హీ వాంటెడ్ టు గివ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్లారిటీ టు ఆల్ ద పీపుల్. వీ మస్ట్ కంపల్సరీ how to follow a kind of religion, and at the same time we will have a kind of strong belief in God. దేవుడి మీద చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి నమ్మకం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు దిస్ మ్యాన్ కాల్డ్ దిస్ విలియం రాల్ఫ్ యింగ్. అండ్ టోటలీ అండ్ హియర్ దిస్ మ్యాన్ అండ్ హీ మే వాంటెడ్ టు గివ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్లారిటీ టు ఆల్ ద పీపుల్ టు దిస్ త్రూ దిస్ హ్యాపీ పీపుల్ ద్వారా ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ సమాజంలో చాలా బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళం సంతోషంగా ఉండటానికి కావాల్సినటువంటి వనరులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
ఆ ఉన్నటువంటి వనరులను సద్వినియోగపరచుకుంటూ మనము రకరకాలైనటువంటి మతాలని అనుసరించడం, అలాగే దేవుడి మీద నమ్మకం కలిగి ఉండటం, అలాగే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ద్వారా అయితే ఏంటి రకరకాల వ్యక్తిత్వాలు, గొప్ప గొప్ప వ్యక్తిత్వాల పుస్తకాలు చదవటం ద్వారా మనం హ్యాపీ పీపుల్గా లైఫ్ని లీడ్ చేయడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు దిస్ మ్యాన్ కాల్డ్ దిస్ విలియం రాల్ఫ్ యింగ్. అంతేకాకుండా త్రూ దిస్ లెసన్ హ్యాపీ పీపుల్ అంటేనే అర్థం ఏంటి అని అంటే దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అకార్డింగ్ టు దిస్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి యొక్క మనము నడుచుకుంటూ ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రస్తుత సమాజంలో మనము సంతోషంగా ఉండటానికి కావాల్సినటువంటి కారణాలని మనం వెతుకుంటూ ఉండాలి. మనకు కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులను, సంతోషంగా ఉండటానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులను మనం వెతుకుంటూ వెళ్ళాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు దిస్ మ్యాన్ కాల్డ్ దిస్ విలియం రాల్ఫ్ యింగ్. సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్హ్యాపీ ఫీలింగ్స్. అంటే మనకి ఎన్నో రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి, ఎన్నో రకాలైనటువంటి బాధలు ఉంటాయి. వాటిని నెట్టుకుంటూ పోతూ అండ్ వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. కంపల్సరీ హ్యాపీ పీపుల్ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే సంతోషంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, దే హ్యావ్ టు బీటన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్కంఫర్టబుల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. అంటే రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క మనకి సాధ్యాసాధ్యాల్ని ముందుకు దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే ఈ యొక్క హ్యాపీ పీపుల్ యొక్క లక్ష్యం అని చెప్తూ ఉన్నాడు దిస్ మ్యాన్ కాల్డ్ దిస్ విలియం రాల్ఫ్ యింగ్. ఈ విలియం రాల్ఫ్ యింగ్ చెప్పేది ఫైనల్గా ఏంటి అని అంటే యూ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఎ మ్యాన్. యూ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ మీద నమ్మకం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికలీ వీ విల్ బీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.